So today's class we can see about the versions of 802.11, the IEEE 802.11, that is wireless LAN. So before that I'll just share my screen. Okay. So obviously we are going to complete CO1 first unit almost முடிக்க போறோம். The first unit is just with respect to physical layer. Moreover physical layer வந்து அதிகமா வந்து நம்ம இங்க அதிகமா டீல் பண்ண போறதில்ல, because the physical layer obviously it is relevant with wireless communication and wireless channel, and that is not quite relevant with and not the scope of the ad hoc network. So the unit that was being framed as first is physical layer. Approximately it deals with what is the relation with wireless LAN and how it has been deviating from wireless LAN. These are the information that has been given in unit 1 or CO1. So we once again just look into what is the overview of wireless LAN, and obviously we have said about certain differences and where we are deviating with wireless LAN. Once again we recap that and we can able to close the unit 1. So wireless LAN, you remember that wireless, what are the features of wireless LAN? First is it has a basic service set. Once again before it, whether I am being audible to all? Yes, sir. Good. Okay, good. Okay. So actually wireless LAN, it has a basic service set where it involves a single access point and number of clients. So நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன பேசியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால், if the client usage is, so can I open a scribbling pad. So if it is 30 to 50 members, then the node is very then the network is very good. Network will be good. And if it is crossing beyond 50, if it is greater than 50 with the members, then automatically it becomes congested enough. Why it is of congested? Because of CSMA. Okay. So if it is of 30 members and the limit of to 50 members, then the network is good enough, and if it is of more than 50, then it is when the network become congested. Hope so you in the previous class when we said about wireless LAN, என்னோட கிளாஸ்ல நான் சொல்லிருப்பேன் நினைக்கிறேன், there was an example with wireless LAN in our college. இப்போ அது வந்து it was being completely removed. நம்மளோட இயந்திரா லேப், மைக்ரோ ப்ராசஸர் லேப், I am once again I am the in charge of that lab. So அந்த லேப் வந்து it has the provision of wireless LAN. It has the provision of wireless LAN. When I am doing my PG, only 4 systems are being connected with wireless LAN. 4 system தான் wireless LAN ல கனெக்ட் ஆகும். அதுக்கு மேலே நம்ம ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒன் வில் பி கெட் ரிஜெக்டட் அவுட். அது யார் ரிஜெக்ட் ஆவாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இட் வில் அலோவ் த ஃப்ரெஷ் என்ட்ரி அண்ட் வில் ரிஜெக்ட் எனி ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டு என்ட்ரி. சரி, யாரோ ஒருத்தர் 4க்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து ரிஜெக்ட் ஆவாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு சிஸ்டத்துக்கு பின்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டைபோல் ஆண்டனா இருக்கும். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி வி ஹோப் தெர் ஆர் 25 systems தேர் அட் த டைம். கிட்டத்தட்ட 2006-7 அந்த நேரத்தில் வந்து அது வந்து இப்போ இருக்க இயந்திர லேப் வந்து வி கால் இட் அஸ் அ பிஜி லேப். அந்த லேபில் வந்து நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட 25 சிஸ்டத்தில் அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து 4 சிஸ்டம் வந்து wireless LAN-ஓட கனெக்ட் ஆகும். வி ட்ரை அ லாட் because when we are in PG almost certain we have the freedom with to the certain limit to enter into the administrative policy of the department. அதனால் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதும் அப்பவுமே வந்து ஓரளவு தெரியும். பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குது. இப்போ வந்து பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி அதுவும் உள்ளே வரது கிடையாது. பட் தே ஆர் கிவன் வித் மோஸ்ட் ஃப்ரீடம். அதே தான் வந்து 4 சிஸ்டம் கனெக்ட் ஆகும். அதை தாண்டி யாராவது ஒருத்தர் வந்து உள்ளே வந்து ஆன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் அலோவ் தி நியூ என்ட்ரி அண்ட் இட் வில் skip off any one of the old system. And there is yet another lab there in CSE department. CSE department இன்னைக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு 3 லேப் கண்டினியூஸாக இருக்கும்ல, wherever you will go for any online exams.
உள்ளே போனோன்னா அந்த லேப் பேர்லாம் மறந்து போச்சு, ஐசிஎல் லேப், ஐ ஹோப் ஸோ. அந்த 3 லேப் கம்ப்ளீட்டாக கம்பார்ட்மெண்ட் fully occupied with wireless LAN, where approximately 4 access point is giving the service, and for every access point 50 number of systems is been accommodated. சரி, 50 சிஸ்டம் வந்து தி மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரென்த் அக்கமடபிலிட்டின்னு வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு 4 ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டை கவரேஜ் ஏரியாவில் வச்சு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தே சர்வ் இட். ஹோப்ஃபுல்லி ஆஸ் அ ஃபேக்கல்ட்டி ஐ கான் தர். நான் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கும்போது அங்கே போய் பார்த்துருக்குறேன். Obviously வந்து the network is almost congested enough, because when we go beyond the limit, automatically the system will not be given access to access the internet connectivity. So these are the problem. So 30 members is very very good enough, and if you have been going beyond 30 to 50, then it will be moderate, and when we be going beyond 50, then the network become congested, and this is because of the CSMA CA policy. So once again we are returning back, and so yet another we remember that DSS அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் 2 ஆக்சஸ் பாயிண்ட். இப்போ இங்கே ஒரு ஆக்சஸ் பாயிண்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், இங்கே ஒரு ஆக்சஸ் பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த 2 ஆக்சஸ் பாயிண்ட் இஃப் இட் இஸ் கம்யூனிகேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஈச் அதர், ரெண்டுக்கு நடுவில் கம்யூனிகேஷன் இருக்குது விதவுட் எனி பேக் போன் நெட்வொர்க். மேலே இருக்கக்கூடிய பேக் போன் நெட்வொர்க் இல்லாமல் கம்யூனிகேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் தென் ஆப்வியஸ்லி ஐ கேன் கால் இட் அஸ் இட்ஸ் அ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சர்வீஸ் செட். சரி, where it involves only wireless, the front end is also wireless, the back end is also wireless, the access point communication is also wireless, and though the access point can able to get in wired, but ரெண்டு access point communicate பண்ணும்போது in reachability இருக்கிறதுனால they prefer the wireless medium for communication. சொல்கிற புரியுதா? 2 ஆக்சஸ் பாயிண்ட் வயர்லெஸில் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது. தோ வந்து பேக் எண்டில் ஃபிசிக்கலாக வந்து வயர்டு இருந்தாலும் ஃப்ரண்ட் எண்டு வந்து வயர்லெஸில் இருக்கிறதுனால ஆப்வியஸ்லி யூசஸ் டிஎஸ்எஸ். அப்போ மீனிங் என்ன? இன்வால்வ்ஸ் மோர் தென் 1 ஆக்சஸ் பாயிண்ட் அண்ட் தி ஃப்ரண்ட் எண்ட் கனெக்டிவிட்டி ஆல் இன் வயர்லெஸ். அப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஐ கால் இஸ் அ டிஎஸ்எஸ், டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சர்வீஸ் செட். சரியா? ஸோ APs will be there, access point will be there, and there will be more number of clients. இது எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னால் I can able to extend my network. சரியா? 30 மெம்பர்ஸ் தான் என்னால் கொடுக்க முடியும். Once again, hello. சரி, ஓகேப்பா, நீ கம்யூனிகேட் பண்ணுப்பா. நானும் ஃபஸ்ட் இயர் கிளாஸில் இருக்கிறேன், அதனால் எனக்கு என்ன ஒன்றை ஃபாலோ பண்ண முடியல. சரியா? நீ அர்ஜுன் தானே? ஓகேம்மா, ஓகே. இது மூடில் ஜாயின் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களா கூகுள்லையா? சரி, ஓகேப்பா, குட்பா, குட். HOD is taking class நினைக்கிறேன் உனக்கு. சரியா? ஓகேம்மா, குட்பா. So if I want to extend the network, then DSS comes in picture. That is the happening in that lab, computer science lab la nadanda happening on this is DSS. They try to extend the network for 4 labs with using almost 4 access points. Access point over corners la irukum. ஹோப் அங்கே அந்த லேபில் நிறைய பண்ணி பார்த்தாங்க. ஆக்சஸ் பாயிண்ட்ஸ் வச்சு நெட்ஒர்க்ஸோட கன்ஜெஷனை குறைக்கிறதுக்கு எதாவது வழி இருக்குதான்னு செஞ்சு பார்த்தாங்க. பட் ஆப்வியஸ்லி வி ஃபெயில், அண்ட் ஸோ கம்ப்ளீட்லி வயர்லெஸ் லேன் இஸ் பீன் கன்வெர்டட் டு வயர்ட் லேன். இப்போ நீங்கள் எங்கே போனாலும் எந்த லேபில் போனாலும் வயர்லெஸ் லேன் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது. தோ நம்ம இயந்திரா லேப்லேயும் நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கிட்டலாம். அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து மோர் தென் 10 years நெருங்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Completely it is been swapped back and it is converted to wired structure because of the front end feasibility, infeasibility இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணோம். Then once again there is yet another network, we call it as ESS, extended server set, where it the convergence with the wired network happens. So the access point, the front end access point, it is wireless, so it can able to communicate with the wireless LAN. That access point will communicate with the switch, and through the switch it will be communicating with yet another world or yet another Ethernet network. Then it becomes hybrid model. Then we call that as an extended server set. சரி, இது வந்து எக்ஸ்டெண்டட் சர்வீஸ் செட்னு சொல்லுவோம். வேர் இட் இன்வால்வ்ஸ் ஹைப்ரிட் மாடல். இஃப் இட் இஸ் இன்வால்விங் ஹைப்ரிட் மாடல் ஆட்டோமேட்டிக்லி தென் ஐ கால் இட் அஸ் இஎஸ்எஸ். சரியா? பிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஆக்சஸ் பாயிண்ட், ஒரே ஒரு ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டு. டிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இட் வில் இன்வால்வ் மோர் தேன் 1 ஆக்சஸ் பாயிண்ட். ஒரு 2 ஆக்சஸ் பாயிண்ட் கிடையாது. இஃப் இன்வால்வ்ஸ் மோர் தேன் 1 ஆக்சஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னாலே தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் பிகம்ஸ் டிஎஸ்எஸ். அண்ட் சேனல் ஷுட் பி வயர்லெஸ். அது முக்கியம். கம்யூனிகேஷன் வந்து வயர்லெஸில் இருக்கும். கம்யூனிகேஷன் ஷுட் பி வயர்லெஸ். அடுத்த ESS, then automatically we can say that ESS it will have the hybrid model,
mixture of wireless LAN, WLAN plus Ethernet or any networks. சரியா? அப்போ when we speak with ESS, automatically it looks into hybrid model, so automatically there should be a transparency between wireless LAN packets with respect to others. So இதுவும் ஞாபகம் இருக்கணும். So when we look into wireless LAN, automatically we prefer wireless LAN packets for communication. Without wireless LAN packet we can't able to use the wireless LAN. So when we converge the wireless LAN information with any one of the Ethernet, any one of the switch, then it has to be converted as an Ethernet packet. அப்போ என்னோட frame format எப்படி இருக்கும்? The complete wireless LAN packet what it has been coming out from the wireless LAN will be taken as a PDU for your Ethernet. சரி, அப்போ ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நான் வந்து ஈத்தர்நெட்டில் வந்து ஒரு PDU ஸ்ட்ரக்சரில் எடுத்துப்பேன். ஒன் செகண்ட், அதுக்கும் வந்து லெட் மீ ஹேவ் ஒன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன். Once again, I want a whiteboard formation, so please. So normally if I look into this as an wireless LAN packet, then obviously when I have been going for fusion with wired network, then automatically PDU, and that will be wireless LAN. And வழக்கமாக இங்கே ஈத்தர்நெட் ஹெட்டர்ஸ் என்ன உண்டோ ஈத்தர்நெட் ஹெட்டர்ஸ் என்னென்ன உண்டோ அதெல்லாம் வந்து ஈத்தர்நெட் ஹெட்டர்ஸ் முன்னாடி போட்டுட்டு this PDU segment will be treated as your complete wireless LAN packet. அந்த wireless LAN packetல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ அது அப்படியே இங்கே உள்ளே வந்துடும். And when it has been going into the network, this packet may be intended towards a wired combination. ஒரு wired combination பார்த்து உள்ளே போகலாம். So automatically என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், when the packet is meant for a wired combination, there is a problem because the innermost information is wireless LAN conversion. அப்போ when it is reaching the destination, the switch will convert this information, or the router will convert this information from wireless LAN concept to a wired combination, and then the information will be delivered to the last end destination. So இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்குது. The fusion with another network அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக it is a problem in wireless LAN too. ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட் பிக்சராக வச்சுட்டு தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் தி டிசைனிங் மெத்தடாலஜி இஸ் கோயிங் ஆன். ஸோ நல்லா பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் when we look into the research papers, wireless LAN ரிலவெண்ட்டாக நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா still now there is researches is going on. We can discuss by using the same combinations. So access point அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னு சொன்னால் he is a service provider, and what is the frequency that I am been using is 2.4 GHz, and it is an unlicensed band. சரியா? So the coverage should be very very minimum. Since of its domestic purpose, the coverage should be of very very minimum.
and so automatically what are the yet another problems that have been addressable that brings a limitation for this network. One is the coverage, and if I am being lying away from the coverage, then automatically I can't able to get the connectivity. If the members becomes major enough, if it is crossing more than 30, then the network becomes congested, then automatically I will not be allowed into the network for the service process. Then the mobility, when we speak about the mobility, if I taking a laptop, if I am been walking in and walking out, then automatically the mobility is in the picture, and so we are expecting the seamless connectivity between one access point to another access point. So we call this a handoff. ஹேண்ட் ரெண்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. சாஃப்ட் ஹேண்ட் ஆஃப்னு சொல்லுவோம், ஹார்ட் ஹேண்ட் ஆஃப்னு சொல்லுவோம். ரெண்டு ஹேண்ட் ஆஃப்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன் இஸ் சாஃப்ட் ஹேண்ட் ஆஃப். பிஃபோர் தி சிக்னல்ஸ் deviate out or deteriorate out, it has to be given, the service need to be switched off from one access point to another access point. இது எல்லாமே பேக் எண்ட்லேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், then these are the problems and these are the features, these are the characteristics, properties, limitation, advantages, இது எல்லாமே wireless LAN relevant பண்ணி சொல்லலாம். So on the structure basis, topology basis, BSS, DSS, ESS ன்னு சொல்லுவோம். What is an access point? It is a service provider. Where it has been connected, it may be connected with any other switch, or it may be connected with any one other server. And what is the frequency that is been operating? It is a 2.4 gigahertz and it's an open band, and it's unlicensed band, so it is meant for domestic purpose. It can't be used for any leased purpose. எங்கே லீஸாக யூஸ் பண்ண முடியாது. What are the restrictions? And the coverage, mobility, and the seamless connectivity. That is a handoff. It's the limitations of the wireless LAN. And you remember what is the channel access method that is happening. It uses a CSMA CA. Once again, I just take the key points that have been involved. So only one person has been allowed to access the medium. யாராவது ஒருத்தர் தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஐ எம் பீன் அலோவிங் இன் டு ஆக்சஸ் த மீடியம். அந்த யார் ஆக்சஸை வந்து லிமிட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால், the access point is only limiting the information. The access point is only controlling the data. So the access point is only controlling the data. So that person is only limiting the person who is have to go to communicate and who has to go to access the medium. In the information யார் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் the access point தான் பண்ணுவார். So the person who is willing for communication need to communicate with the access point, and through the access point only he can able to get into the destination. பக்கத்தில் கூட இருக்கலாம், எனக்கு அடுத்த சிஸ்டமாக கூட இருக்கலாம். பட் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், I have to travel a lot to the access to reach the access point, and access pointல ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால், I can able to communicate with my near end person. பட் வயர்ட்லேயும் அதே காம்பினேஷன் பார்க்கலாம். வயர்ட்லேயும் நம்மளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், wire has been dedicated wire has been running from my system to the switch, and from the switch once again the wire has been coming to my adjacent system. So அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், எனக்கு நியரஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் எனக்கு ஒரு ஸ்விட்ச் தான் எனக்கு வந்து அந்த ஒரு வேலையை பார்க்குறாரு. அந்த சேம் ப்ராசஸ், பட் அங்கே வயர்டு யூஸ் பண்ணுறேன். இங்கே வயரில் அந்த வயரை மட்டும் நீ தூக்கிட்டு அப்படின்னு சொன்னால், அந்த ஸ்விட்சை வந்து ஆக்சஸ் பாயிண்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கும். ஸோ த சேம் purpose has been solved here. And once again, when the access point going to defines a communication between a source and a destination, it allocates, it sends a network allocation vector NAV and spells how much quantum of time the medium need to be freezed. In the information வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், the access point takes the responsibility, and access point is having the responsibility of controlling the medium done by using CSMSC. சரியா? அடுத்தது நம்ம நிறைய இதில் ஒரு கான்செப்ட் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் சென்டிங் அன் RTS சிக்னல் வெயிட்டிங் ஃபார் DIFS அண்ட் ஒரு SIFS. ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு காம்பினேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், தென் ஐ பீன் யூஸிங் த காம்பினேஷன் ஆஃப் IFS, PFS, அடுத்தது DFS. பாயிண்ட் கோஆர்டினேஷன் ஃபங்க்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கோஆர்டினேஷன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லி ஒரு 8 another 2 இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் தேர். இது வந்து நம்ம அதிகமாக வந்து when we said about wireless LAN in CN, இது அதிகமாக பேசியிருக்க மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன், பிகாஸ் வி டசன்ட் ஹாவ் த டைம் டு லுக் இன் டு இட். ஹோப் ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் வி கேன் ஹாவ் த ஓரளவு கிளாரிட்டி. ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். தோ இட் இஸ் நாட் பீன் இன்வால்வ்டு ஹியர். I am having 3 application, 3 application என்னோட டெர்மினஸ்லேருந்து பண்ணுது. now also I am having different application in my system. அதை எடுத்து பார்த்தாலும் தெரியும். I have one HTTP end, ஒரு வெர்ஷன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், 2 மெயில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், ஒரு வாட்ஸ்அப் வெப் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். கான்ஃபரன்ஸ் இஸ் கோயிங் ஆன், ஒயிட் போர்டு ப்ரெசன்டேஷன், ஆன்லைன் ஒயிட் போர்டு ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் த எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் பார்த்துக்கோ. இது வந்து இட் இஸ் பீன் ட்ரீட்டட் அஸ் அன் UDP பாக்கெட் அலோன். ஒயிட் போர்டு வந்து UDP பாக்கெட்டாக தான் ட்ரீட் ஆகுது. கான்ஃபரன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ பீன் ட்ரீட்டட் அஸ் UDP பாக்கெட். இட் இஸ் பீன் ட்ரீட்டட் அஸ் அன் மெசேஜ். இது ஒரு ஷார்ட் மெசேஜ் இன்ஃபர்மேஷன். இது எல்லாமே SMTP ப்ரோட்டோகால்ஸ் யூஸ் பண்ணுது. இட் இஸ் யூஸிங் தி HTTP TCP ப்ரோட்டோகால் ஃபார் கன்வர்ஜன்ஸ்.
ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு டேப்பில் வந்து மல்டிபிள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு வயர்லெஸ் லேனும் இட் இஸ் ஆல்சோ சப்ஜெக்டட் டு த சேம் பர்பஸ். ஐ மீன் ஜஸ்ட் என்னோடய சிஸ்டமோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ எம் நாட் பின் பவர்டன். என்னோடய சிஸ்டம் வந்து பவர் ஆகலை. ஐம் யூஸிங் yet another system beyond my because I want to see what is the front end screen எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக I am using yet another system that has been powered up. Once again the two laptops have been connected with my own access point wireless modem, and the wireless modem is being connected to FTT, that is broadband connectivity. So இது back end connectivity. இது எல்லாமே பார்த்தோன்னா my own service என்னோடய நியரஸ்ட் சர்வீஸ் பாயிண்ட் பக்கத்தில் தான் என்னுடைய மோடம் இருக்குது. ஸோ எனக்கு வந்து தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் myself with respect to the laptop with respect to the service point, that is access point, is very very close enough, and I am assuming that the SNR ratio and the bit error ratio is very very minimum. சரியா? ஸோ அப்போ என்னோடய ஆக்சஸ் பாயிண்ட் ஒரே நேரத்தில் இத்தனை கண்டென்ட்டை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணேன். இப்போவும் நான் வந்து ஒரு query கேட்கலாம். there is a query because my laptop is getting into service and the modem, எனக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மோடம் நம்ம ஆஸ் பர் வயர்லெஸ் லேன் கான்செப்ட் படி ஏதாவது ஒரு சிஸ்டத்துக்கு தான் சர்வீஸ் கொடுக்கணும். இப்போ என்னோடய வயர்லெஸ் லேன் வந்து 3 இடத்துல டெர்மினஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்குது. ஒன்று என்னோடய சிஸ்டம், இன்னொரு லேப்டாப்பு, இன்னொன்று என்னுடைய மொபைல். 3க்கு வந்து பக்கத்தில் தான் சர்வீஸ் பாயிண்ட் ஆக்சஸ் இருக்குது. 3க்கும் ஒரே நேரத்தில் தான் கனெக்டிவிட்டி கொடுக்குறோம். பட் வயர்லெஸ் லேன் கான்செப்ட் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், இஃப் a member is going into communication, that concerned person is allowed in and others are being discriminated. அடுத்தவங்களுக்கு வந்து நம்ம உள்ள கம்யூனிகேஷன் கொடுக்க மாட்டோம். கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், if that person is willing to communicate, then automatically அவன் வந்து மற்ற பர்சன்ஸ் வந்து may disturb the previous person in communication. இதுதான் வந்து நான் ஏற்கனவே இந்த பிஜி லேப் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த பிஜி லேப்பில் நடந்தது. யாராவது இன்னொரு பர்சன் வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாச்சு, அதுக்கு முன்னாடி கம்யூனிகேட் ஆகிருந்த ஒரு பர்சனுக்கு சர்வீஸை வந்து ரிவோக் பண்ணிவிட்டு புதுசாக வரவனுக்கு சர்வீஸ் கொடுக்கும். இப்போ வயர்லெஸ் லேண்டில் அப்போ எத்தனை வேர்ஷன்ஸ், கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷத்துக்குள்ளே எத்தனை வேர்ஷன்ஸ் மாறி இருக்குது, எத்தனை டெக்னாலஜிக்கல் செட்டப் மாறி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ என்னுடைய ஆக்சஸ் பாயிண்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம ஆக்சஸ் பாயிண்ட் கேன் ஏபிள் டு கிவ் கனெக்டிவிட்டி ஃபார் 50 டிவைசஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து தியரிட்டிக்கல் கால்குலேஷன் நம்ம சொல்லுவோம். நீ எந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்கிட்ட போய் கேட்டாலும் அப்படி தான் சொல்லுவோம். when an wireless modem is being taken in, அதுவும் FTTயில் கொடுத்துருக்குறோம் அப்படிங்கன்னா 50 சிஸ்டம் தாராளமாக சப்போர்ட் பண்ணும் சார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், when we speak in பேக் எண்டில் வந்து ஆப்டிக்கல் கேபிள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பக்கா கனெக்டிவிட்டி கொடுக்கும். எவ்வளோ டிவைசஸ் வேணால் நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம். But front end connectivity is wireless, so automatically it's subjected to interference, subjected to absorption, subjected to signal to noise ratio, bit error rate. இதெல்லாம் ஒரு பாசிபிலிட்டி நம்மளுக்கு இருக்குது. அப்படிங்கிறதுனால it can be limited to 5 to 10. 5 இருந்தால் நல்லது. 5க்கு மேலே போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அடுத்த டிவைசஸோட கம்யூனிகேஷன் வந்து நீ வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆப்வியஸ்லி வந்து எனக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியும். என்ன அப்படின்னு சொன்னால், மை சன், என்னோடய பையனுக்கு வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கோம். அண்ட் இட் இஸ் டவுன்லோடபிள் லிமிட். இப்போ நான் வந்து உன்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன், இட் இஸ் மை அப்லோடபிள் லிமிட். நான் உன்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால இட் இஸ் அப்லோடிங், த டேட்டா இஸ் அப்லோடிங். பட் அவனை பொறுத்தவரை த டேட்டா இஸ் டவுன்லோடிங், த இன்ஃபர்மேஷன் டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு. அவன் வந்து பார்த்துட்ருக்கான். பிகாஸ் த ஹோஸ்ட் இஸ் அனதர் பர்சன். ஸோ அந்த ஹோஸ்ட் எண்டில் வந்து இந்த அப்லோடிங் ப்ராசஸ் ஹேப்பன்ஸ். who is visibility, இப்போ நீ பார்த்துட்ருக்க இந்த டவுன்லோடிங் ப்ராசஸஸ் ஹேப்பன். ஸோ டவுன்லோடிங் பெர்ஸ்பெக்டிவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, பேண்ட்வித் வந்து மினிமம். அப்லோடிங் பெர்ஸ்பெக்டிவில் பேண்ட்வித் நீட் டு பி மேக்ஸிமம் என்எஃப். சரியா? மேக்ஸிமமாக இருக்கணும். அப்படிங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவில் 2 பேருக்கு ஒரே நேரத்தில் ப்ராசஸ் வந்துச்சுன்னு, அவனுக்கு வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பார்த்துட்ருக்குறான், எனக்கு வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து ஒரே நேரத்தில் வந்தது அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இட் வில் கம். 4th இயர் வந்து எனக்கு செகண்ட் இயருக்கு கிளாஸ் இருக்குது, அவனுக்கு ஆப்வியஸ்லி அந்த நேரத்தில் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போ அப்லோடிங் ப்ராசஸ் வந்து டவுன்லோடிங் ப்ராசஸ் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், த ஹையஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இஸ் கிவன் டு டவுன்லோடிங் அண்ட் தி அப்லோடிங் இஸ் கிவன் வித் மினிமம் ப்ரையாரிட்டி. ஸோ அப்போ டவுன்லோடிங் அந்த மாதிரி மெஜாரிட்டி இருக்கும்போது தி அப்லோடிங் ப்ராசஸ் வில் நாட் ஹேப்பன் அண்ட் இட் வில் பி கிவன் வித். நீ வேணால் ஒரு ட்ரை பண்ணிப்பார். ஆப்வியஸ்லி வந்து கோயிங் டு உனக்கு ஃபீஸிபிலிட்டி இருக்குன்னு நம்புகிறேன். இஃப் யூ ஹேவ் லேப்டாப்ஸ் ஆர் மொபைல் வேண்டாம், இஃப் யூ ஹேவ் லேப்டாப்ஸ், மொபைலுக்கு நான் வந்து எதுக்கு வேண்டாம்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், இஃப் யூ கோயிங் டு கெட் கனெக்டிவிட்டி வித் டிஃப்ரெண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ், ஆட்டோமேட்டிக்லி மொபைல் வில் கோ ஆஃப். ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் உன்னோடைய கேட்சி மெமரி அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் இஃப் யூ ஹவ் பீன் லிமிட்டிங் டு மினிமம் குவாண்டம் ஆஃப் ஆப்ஸ், நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஆப்ஸு, லெஜிட்டிமேட் ஆப்ஸுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து என்னோடய மொபைலை சப்ஜெக்டிவ் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த மொபைல் வில் கோ வித் லாங் டியூரேஷன் ஆர்எல்ஸ் இந்த மொபைல் வில் வேனிஷ் ஆஃப். அதுதான் வந்து இப்போ உள்ள ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போது உன்னுடைய லேப் எடுத்துக்க,
call is there? Hello? 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 சரிப்பா, கிளாஸ் நடத்திட்டு இருக்கும்போது கால் வருது அப்படிங்கிறதுனால ஐ புட் இன் மியூட். சரி, ஓகே. ஒன்ஸ் அகேன் வந்து அப்போ we are speaking about the downloading and uploading. So downloading having the major priority with respect to uploading. ஸோ உன்னுடைய சிஸ்டத்தை நீ எடுத்துக்கோ, உன்னோடைய லேப் எடுத்துக்கோ, ஜஸ்ட்டு ஒர்க் வித் எனி ஒன் ஆஃப் த யூடியூப், ஒரு யூடியூப்பை நீ வந்து பார்த்துட்டு அட் த சேம் டைம் ட்ரை டு அப்லோட் அண்ட் அனதர் வீடியோ ஃபைல் இன் யூடியூப். உன்னுடைய யூடியூப்பில் நீ வந்து இன்னொரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணு. ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க, ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணு. ஆப்வியஸாக வந்து நீ ஒரே சிஸ்டத்தில் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா 2 சிஸ்டத்தில் வச்சு பண்ணிப்பார். நீ வந்து அப்படி செஞ்சு பார்க்கும்போது ஆப்வியஸ்லாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், யூ வில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் வித் யுவர் டவுன்லோடிங் ப்ராசஸ். முதல்ல ஒரு யூடியூப்பை வந்து பார்க்க ஆரம்பி, அதுக்கப்புறம் ட்ரை ஃபார் அன் அப்லோட். அது சைமல்டேனியஸாக இஃப் யூ ட்ரை ஃபார் தேட், ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால், யுவர் டவுன்லோடிங் ப்ராசஸ் வில் நாட் கெட் இன் டு ஹிண்டர். It will not be entering into problem, but your uploading process will turn as it will happens in hours. அது depending upon your bandwidth restriction, நீ உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், உனக்கு வந்து லிமிடேஷன்ஸ் கொடுக்கும். அப்போ நம்மளுடைய பேக் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் செட்டப்பில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், நீ உன்னோட ரவுட்டர் செட்டப்லேயே அல்லது உன்னோட ஆக்சஸ் பாயிண்ட் செட்டப்லேயே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால், they will be giving the major priority to the downloading process than the uploading process. 1% நார்மலாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா 1%லேருந்து 2% வரைக்கும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால், அப்லோடிங்க்கு பெர்மிஷன் தந்திருப்பாங்க டொமஸ்டிக் பர்பஸுக்கு. டவுன்லோடிங் தான் அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. சரியா? அப்போ அப்லோடிங் டவுன்லோடிங் ஒரே நேரத்தில் நடக்காது. இதை வந்து நான் ஒரு தடவை எப்படி செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா, மை சன் இஸ் ஹேவிங் ஆன்லைன் கிளாஸ், அட் த சேம் டைம் ஐ ட்ரை டு அப்லோடு மை ஆன்லைன் கிளாஸ் தட் வாஸ் பீன் ரெக்கார்ட். அதை ரெக்கார்ட் பண்ண ஆன்லைன் கிளாஸை யூடியூப்பில் ஏற்ற ட்ரை பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஹேப்பன்ஸ் இன் ஹார்ஸ். 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் ஆச்சு. தோ இந்த அப்போ அவன் என்னுடைய பையன் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இட் இஸ் நாட் ஃபீஸிபிள். இதே நேரத்தில் இப்போ அவன் வந்து டவுன்லோடிங் ப்ராசஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மை கிளாஸ் வில் பி கெட் டிஸ்டர்ப். But at the vice versa, when uploading process happens first and when the downloading process starts, automatic uploading processக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னால், guaranteed bandwidth வந்து நம்ம வந்து ensure பண்ணிட்டு தான் uploading process ஆரம்பிச்சிருப்போம். பட் இப்போ வந்து டவுன்லோடிங் ப்ராசஸும் ஸ்டிமுலேட் ஆகிறதுனால இந்த பேண்ட்வித் இஸ் பீன் ஸ்பிளிட்டட் இன்டு 2. இப்போ முதல்ல டவுன்லோடிங் ப்ராசஸ் உள்ளே விடாது. அண்ட் இஃப் யூ ஹவ் பீன் ட்ரைங் ஃபார் எட் அனதர் டவுன்லோடிங் ப்ராசஸ் நீ ட்ரை பண்ண அப்படின்னு சொன்னால், இந்த டவுன்லோடிங் ப்ராசஸ் வில் பி கிவன் வித் தி நெக்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. அட் த சேம் டைம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, நம்ம டவுன்லோடிங் கொடுக்கும்போது ஆஸ் பர் தி modem configuration that has been done, the downloading has to be given with the priority, but uploading starts first. uploading ஏற்கனவே முதல்ல ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிறதுனால நான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, the bandwidth has been splitted into 2. ரெண்டாக உடச்சி நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால், அப்பர் end that is uploadingகும் டவுன்லோடிங்கும் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சினாரியோவில் it will work out. சரியா? it will work out and you can able to see. இதே இது 2 ஆன்லைன் கிளாஸ், ஒரு அப்லோடிங் ஆன்லைன் கிளாஸ், ஒரு டவுன்லோடிங் ஆன்லைன் கிளாஸ் நீ பார்த்த அப்படின்னு சொன்னால், ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோடிங் ஆன்லைன் கிளாஸில் ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அந்த மூமெண்ட் பிக்சல் ரெசல்யூஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஆப்வியஸாக வந்து இதை நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இஃப் யூ உன்னோட எண்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ கேன் ஏபிள் டு சி. Uploading process happens first, downloading process starts next. So the bandwidth has been divided into 2 and equal priority is given for both the process. And if it's so, automatically if it is for a real time application in downloading, then automatically a friction will happen. Or YouTube channel open பண்ணி ஒரு வீடியோ பார்க்க ஆரம்பிச்சு அப்படின்னு சொன்னால், ஆட்டோமேட்டிக்காக the buffering perspective will becomes enormous enough, large enough ஆகும். அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் வந்து ஒயர்லெஸ் லைனை பார்த்து அப்படின்னு சொன்னால், it will handle 3 different application. என்ன அப்படின்னு சொன்னால், it can able to hold with the short messages. Once again we can go to a scribbling pad. It will go with the short messages. நம்ம ஷார்ட் மெசேஜஸ் வைடாக பொறுத்தவரை எஸ்எம்டிபி அப்ளிகேஷன் நம்ம ஒரே வார்த்தையில் நம்ம சொல்லுவோம். எஸ்எம்டிபி அப்ளிகேஷன்ஸ்னு ஒரே வார்த்தையில் சொல்லுவோம். பட் ஹியர் ஆல்சோ வி கால் இட் அஸ் ஷார்ட் மெசேஜஸ். அண்டு அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஃபைல்ஸ் ஹேண்ட்லிங், மாடரேட் சைஸ். மாடரேட் சைஸ்ன்னு நான் சொல்லும் போதே வந்து என்ன அப்படின்னா, இட் கேன் பி ஸ்பிளிட்டட். The files can be splitted into numerous quantum of packets. இது உனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர்
நம்மளுக்கு வந்து if the front end congestion is large enough ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோட ஃபைல் சைஸை சுக்குநூறாக உடைக்க முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்லி தென் we call it as a files ரெகுலர் ஃபைல்ஸ் ஒரு PDF ஃபைல்ஸ் இப்போ நான் உனக்கு ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஒரு PDF கண்டென்ட் if it's so ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் if the congestion happens automatically it will be split into numerous quantum of pieces. ஸோ இப்போ என்னாலே ஃப்ரண்ட் எண்டில் பார்க்க முடியுது இது டெஸ்க்டாப்பில் வந்து என்னுடைய டெஸ்க்டாப்பில் வந்து ஸ்க்ரீனை மாற்றும் போது another desktop delay is there அந்த டிலே வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியுது எவ்வளோ குவாண்டம் ஆஃப் டிலே அது வந்து பார்த்தோன்னா வயர்லெஸ் லேன் கோ வித் குட் குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் ஒரு நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் வந்து என்ஷோர் பண்ணி கொடுக்கணும் அண்ட் வென் வி ஸ்பீக் வித் ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் RTP அதனால் வழக்கமாக ஐ கால் இட் அஸ் ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் வித் ப்ரோட்டோகால் இது ஒரு வீடியோ ஒரு ஆடியோ கண்டென்ட் ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் இந்த மாதிரி நீ பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் தென் த வயர்லெஸ் லேன் நீட் டு சப்போர்ட் அதனால் வி கோ வித் த கேட்டகரி ஆஃப் ICF அப்படிங்கிற ஒரு கண்டென்ட் கிடையாது பட் இன்டர்ஃப்ரேம் ஸ்பேஸ் சின்ன ஒரு இன்டர்ஃப்ரேம் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் தென் இட் இஸ் ரிலவெண்ட் வித் ஷார்ட் மெசேஜஸ் அண்ட் தி ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இஸ் பீன் அஃபோர்டபுள் ஃபார் தஸ் சரியா நீ நெட்வொர்க் வந்து எவ்வளோ கன்ஜஸ்டடாக இருந்தாலும் ஐ கேன் ஏபிள் டு புல் அவுட் மை ஷார்ட் மெசேஜஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் மெயில் உனக்கு வந்து நெட்வொர்க் பயங்கர டிராஃபிக்காக இருந்தாலும் இஃப் ஐ willing to go with any one of the mail automatically it will go off but when we speak with the files if there is any bandwidth irundhudu appdin sonna a moderate quantum of bandwidth has been given for you because the file is being splitted into quantum of pieces எனக்கு வந்து depending upon my bandwidth the uploading or the downloading feature will come உனக்கு நல்ல bandwidth இருந்தது அப்படினு சொன்னா செகண்ட்ல டவுன்லோட் ஆகும் bandwidth கம்மியா இருந்தது அப்படினா it will happens in minutes or hours so அதனால ஃபைல்ஸ் வந்து எவ்வளவு பீசஸா உடைக்க முடியும் அப்படிங்கும்போது it handles with PCF point coordination function சொல்லுவாங்க point coordination function அப்படிங்கிறது the communication is between a point to another point ஒரு பாயிண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் சிங்க்ரனஸ் ஆகிருக்கணும் நான் இப்போ வந்து ஐ எம் ரெக்வஸ்டிங் மை சர்வர்லேருந்து இந்த டேட்டா வருது நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் சர்வர்லேருந்து டேட்டா வருது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக் எண்டில் நீ பார்த்த அப்படின்னு சொன்னால் we can call in terms of TCPயோட ரிலேட் பண்ணி பார்த்தோன்னா உனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் there will be a sync message that will be floated and upon the sync message automatically the server will be sync with your client அப்படிதானே நம்ம வழக்கமாக அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஞாபகப்படுத்திப்பார் அதே ப்ராசஸ் இங்கே கிடக்கும் பட் அந்த TCP ப்ரோட்டோகால் கம்ப்ளீட்டாக ரெனோவேட் ஆகி வேறு மாதிரி ஃபார்மேஷனில் வந்திருக்கும் PCF காம்பினேஷனில் வந்திருக்கும் சரியா that point is been communicating with me and it has to be synchronous for the entire communication பட் பேக்கெட்ஸ் வந்து உடச்சி வரலாம் மெதுவாக வரலாம் நான் ஐ மே பி இன்வால்வ் இன் மல்டிபிள் கம்யூனிகேஷன் பட் அந்த சர்வரோட நான் கம்யூனிகேட் ஆனேன் ஐ ஹாவ் டு பி இன் ஸ்விட்ச் ஆன் பொசிஷன் அப்போ வந்து we call it as a PCF communication point coordination function சொல்லுவோம் when we speak with the real-time application then we say with the DCF distributed coordination function சொல்லுவாங்க if the bandwidth is there then the process is initiated if the bandwidth is not there then it will not allow இப்போ நான் ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆரம்பிக்க எனக்கு ஃப்ரெண்ட் அண்ட் பேண்ட்வித் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன உள்ளே விடாது பேண்ட்வித் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளே விடும் உள்ளே விட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அன்டில் தி கம்யூனிகேஷன் ஸ்டாப்ஸ் ஐ ஹாவ் டு நான் தான் இருக்குன்னு சொன்னேன் இஃப் தி அப்லோடிங் ப்ராசஸ் இஸ் பீன் ஆரிஜினேட்டட் தென் ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்னோட ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்கும் எனக்கு பேண்ட்வித் கொடுத்தாகணும் அந்த பேண்ட்வித் வந்து இட் கேன் பி மினிமைஸ் இட் கான் பி நல்லிஃபை அதை நல்லிஃபை பண்ண முடியும் மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் டிபெண்டிங் அப்பான் த அப்ளிகேஷன் டிபெண்டிங் அப்பான் தி குவாண்டம் ஆஃப் யூசர்ஸ் இப்போ இந்த நான் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு 4-5 பேர் இன்னும் வந்து டிவைசஸ் வந்து இஃப் இட் இஸ் கெட்டிங் இன் டு கம்யூனிகேஷன் வித் தி ஆக்சஸ் பாயிண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக மை ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேண்ட்வித் வில் கெட் இன் டு மினிமைஸ் பட் இட் கான் பி நல்லிஃபை இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ரண்ட் அண்ட் கனெக்டிவிட்டி கம்மியாக ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் தேர் வில் பி ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் இன் தி வீடியோஸ் ஆர் இன் தி ஆடியோ பிரேக்கேஜ் வரலாம் உனக்கு இப்போ ஆடியோ பிரேக்கேஜ் வரதுக்கான காரணம் எண்ணில் ஆடியோ பிரேக்கேஜ் வருது அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று என்னுடைய நெட்வொர்க் என்னோடய ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆக்சஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி இல்லைனா உன்னுடைய ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆக்சஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் என்னுடைய ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆக்சஸ் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு என்னுடைய பக்கத்து சிஸ்டம் வந்து சொல்லுது உன்னுடைய அதையும் தாண்டி ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் கனெக்டிவிட்டி பிட்வீன் யுவர் செல்ஃப் வித் ரெஸ்பெக்ட் யுவர் பேஸ் டவர் ஆர் வித் ரெஸ்பெக்ட் யுவர் ஆக்சஸ் பாயிண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஸோ அப்போ DCF அப்படின்னு சொல்லும்போது இஃப் தி பேண்ட்வித் இஸ் அலோகேட்டட் இட் ஹேஸ் டு பி கிவன் இன் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் இஸ் கிவன் வித் லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி பட் வென் இட் இஸ் என்டரிங் இன் டு சர்வீஸ் ஒரு சர்வீஸ்க்குள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு நம்ம வந்து அலோகேஷன் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் தென் இட் ஆக்குபைஸ் தி மேஜர் பேண்ட்வித் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் டேக்ஸ் த ப்ரையாரிட்டி சொல்கிற புரியுதா நான் வந்து ஒரு ஷார்ட் மெசேஜஸ் ஒரு ஃபைலு ஒரு ஆன்லைன் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஆரிஜினேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஷார்ட் மெசேஜ் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறேன் ஃபைலுக்கு 2வது ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறேன் இதுக்கு 3வது ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறேன் பட் ஒருவேளை வந்து எனக்கு வந்து வீடியோ மெசேஜ் ஆரிஜினேட் பண்ணும்போது இந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 2 பேரும் ஆளே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சினாரியோ இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஐ ஆக்குபை த கம்ப்ளீட் மீடியம் and I will be given with the entire bandwidth. If yet another person is coming in picture, automatically என்ன ஆகும்னா என்கிட்ட bandwidth வந்து ஃபுல்லாக வாங்க முடியாது
அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஐ எம் கிவன் வித் ஸ்டில் ப்ரையாரிட்டி ரேதர் தேன் த லோவர் எண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஒரு ஃபைலை நீ மெதுவாக கூட ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு ஃபைலை மெதுவாக கூட அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். பட் ரியல் எண்ட் டேட்டா வென் ஆன் கம்யூனிகேஷன் இஃப் இட் இஸ் கெட் டிஸ்டர்ப்டு தென் இட் கான்ட் பி காம்ப்ரமைஸ்ட். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வென் இன் ஆன் சர்வர்ஸ் த DCF இஸ் கிவன் வித் மேக்ஸிமம் ப்ரையாரிட்டி. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வென் வி ஸ்பீக் அவுட் வித் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த கான்செப்டில் பார்த்து அப்படின்னு சொன்னால் 3 டைப் ஆஃப் பேக்கெட்ஸ் இருக்குது. IFS, PFS, அடுத்தது DFS. இங்கே பார்த்து அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல வந்து DIFS கான்டெப்ட், அது நடுவில் ஒரு ஐயை சேர்த்துக்கலாம். PIFS, DIFS கான்செப்ட் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ ஒரு பெரிய குவாண்டம் ஆஃப் டைம் வந்து இட் வெயிட்ஸ் ஃபார் அண்ட் ஆஃப்டர் தேட் ஒன்லி இட் சென்ஸ் RTS பேக்கெட். பட் கீழே பார்த்து அப்படின்னு சொன்னால் இஃப் இட் இஸ் ஆன் டைம் அவுட் பார்த்து அப்படின்னு சொன்னால் இட் வெயிட் ஃபார் அ ஷார்ட் ஃப்ரேம். ஒரு சின்ன ஃப்ரேமுக்காக தான் வெயிட் பண்ணால் அடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் ஸ்டார்ட்ஸ் அ ப்ராபகேஷன் ப்ராசஸ். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் ஹேண்டில்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன். இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒயர்லெஸ் லேனில் வேர்ஷன்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இட் சப்போர்ட்ஸ். சரியா? ஒரு வேகமாக போகிற மாதிரி தெரியுது. ஒன்ஸ் அகேன் ஐ ஹாவ் அ பிரேக் அண்ட் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அது முதல்ல கேட்டுப்போம். புரிஞ்சிச்சா? டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸ் பண்ணலாமே காலையில் வந்து. எஸ் சார், குட், நல்லது. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து கையில் வந்து சாப்பாட்டோட உட்காந்துருக்கியா? கை காலையில் எழுந்திரிச்சு வந்து நம்ம வந்து பல்ல துளக்கிக்கிட்டே சாப்பாட்டோடய வந்து கிளாஸ் கவனிச்சிட்ருக்கியான்னு தெரியல. குட், நல்லது. ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் வந்து அஸ்யூமிங் தட் அதான் சொல்கிற ஒரு ஜென்டில்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், யூ ஆர் பிஃபோர் த டிவைஸ் யூ ஆர் வாட்சிங் த கிளாஸ். அது சாப்பிட்டுக்கிட்டே நீ கவனிக்கிறியா, குறிச்சிக்கிட்டே கவனிக்கிறியா, பல்லு தேய்ச்சிட்டே கவனிக்கிறியா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அப் டு யூ. பட் வந்து கிளாஸை கவனிக்கணும். சரியா? சரி, குட், நல்லது. ஸோ வாட் ஆர் தி ஓகே, லெட் வி கண்டினியூ. நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம், முடிச்சிடுவோம். 10 ஆச்சு. ஸோ எப்படி வந்து வயர்லெஸ் லேனில் என்னென்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருந்தால் வெர்ஷன்ஸ் மாறும், என்னென்ன வெர்ஷன்ஸ் மாறும் அப்படின்னு சொன்னால், இஃப் வி டிஃபர் வித் மாடுலேஷன். If we differ with modulation, then the versions will come in picture. If the spreading mechanism மாறுச்சு அப்படின்னு சொன்னால், then the versions will change. If the Kodak principle, Kodak அப்படிங்கிற compression rate, நம்ம வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம், வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறதுனால டேட்டா நீட் டு பி இன் SNR வித் பிட்டர் ரேட் காம்பினேஷன் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஓப்பனாக சிக்னல் அனுப்ப மாட்டோம். என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால், அதை கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு கோடாக் ஃபார்மேட்டில் ஒரு என்கோட் பண்ணி அதை ஒரு கோடாக மாற்றி தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அனுப்புவோம். when we speak with wirelessல பேசணும் அப்படின்னா we speak with constellation அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு நம்ம பேசியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். it is a compressed information and where it is having in phase and out phase component. அதே மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இதை வந்து இங்கே கம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நான் டேட்டா கம்யூனிகேஷனில் அந்த கான்செப்டை நான் என்ன சொல்கிறேன், கோடாக்னு சொல்கிறேன். ஸோ இட் இஸ் மீன் கம்ப்ரெஸ்ட் அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கம்ப்ரெஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் தான் அனுப்புவேன். அண்ட் another information, if the கோடாக் ஃபார்மேஷன் மாறுச்சுனாலும் வெர்ஷன்ஸ் மாறும், இஃப் தி பிட்ரேட் ஃபார்மேஷன்ஸ் மாறுச்சுனாலும் வெர்ஷன்ஸ் மாறும். அடுத்து வேறு இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா, இஃப் இட் இஸ் மென் வித் குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ், என்னோட நெட்வொர்க் பக்கா குவாலிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு ஒரு வெர்ஷன் இருக்குது, 802.11e. அது வந்து இட் கோஸ் வித் குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ். வென் மல்டி வெண்டர் ஆக்சஸ், நிறைய பேர் உள்ளே வருவாங்க போவாங்க, ரோமபிலிட்டி இதெல்லாம், ரோமிங் இன்டர்ஆப்பரபிலிட்டி இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் 11F 802.11 11F கொடுத்த அப்படின்னு சொன்னால் தென் இட் இஸ் குட் எனஃப். இன்டர்ஃபரன்சஸ் எனக்கு இருக்கக்கூடாது, கண்ட்ரோலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் இஸ் 11H. செக்யூரிட்டியை ஒரு கான்செப்டாக வச்சுருக்கிறேன், வேறு யாரும் வந்து என்னுடைய டேட்டாவை ஸ்டீல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் 11I. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதெல்லாம் வந்து மைண்டில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, தென் வி கோ வித் வெர்ஷன்ஸ். என்னென்ன வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது, நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது. 802.11a தட்ஸ் த ஃபஸ்ட் வெர்ஷன். அண்ட் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் போட்டாச்சு, லாஸ்ட்டாக எக்ஸ் போட்டாச்சு. ஆப்வியஸ்லி 802.11n அப்படிங்கிறது வந்து ஒய்ஃபை ஹேவிங் பக்கா பேண்ட்வித்லாம் உண்டு. ஸோ 802.11 அப்படிங்கிறது ஒய்ஃபை. மேலே இருக்கிறது எல்லாமே வயர்லெஸ் லேனும் ஒய்ஃபையும் வந்து இட் இஸ் க்ளோஸ் டு ஈச் அதர், பட் தி கோடாக் ஆப்ரேட்டபிலிட்டி மாடுலேஷன் பிரின்சிபல்ஸில் டிஃபர் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் ஹேவிங் த இன்டர்ஆப்பரபிலிட்டி, இது எல்லாமே வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறனால ஒய்ஃபைக்கு வந்து கொடுத்துருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் வந்து 802.11n. ஸோ லெட் மீ கோ இன் டு தி கேட்டகரைசேஷன். அதிகமாக நான் பேசல. வி ஹாவ் தி ஓப்பன் ஆப்ஷன் இன் நெட்வொர்க் 2 உன்னோடைய ஓப்பன் சோர்ஸில் இருக்குது, அதனால் நீ அதுலேருந்து பார்த்துக்கலாம். ஜஸ்ட்டு நான் வந்து பிக்சரைஸ் பண்ணுறது எது மாறி இருக்குது, எதனால் வெர்ஷன்ஸ் மாறி இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் பிக்சரைஸ் பண்ணுறேன். இப்போ மொபைலில் பார்த்தோன்னா ரொம்ப சின்னதாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் ஒரு டேபிளை இதை கட் பண்ணி போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணால் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ அதனால் ஓப்பன் நெட்லேருந்து நான் எடுத்துக்கிறேன்.
சரியா. ஸோ இங்கே நீ பார்த்த அப்படின்னு சொன்னால் வெர்ஷன் 802.1 ஸ்டார்டட் வித் 1997. சரியா. இப்போ வந்து லாஸ்ட் வெர்ஷன் 2016 வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு. ஸ்டில் நவ் இட் இஸ் அவைலபிள் அப்படிங்கிறதுக்கு வெர்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஹோப் ஸோ 18 அந்த இருக்குது. எஸ்டிமேட்டட் டைம் வந்து செப்டம்பர் 2020 லான்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வெர்ஷன் இருக்குது. இட் இஸ் BA. ஸோ அதனால் வயர்லெஸ் லேன் வந்து ஸ்டில் இன் ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து வந்து புரிஞ்சிக்கலாம். இட்ஸ் ஸ்டில் இன் ரிசர்ச் பட் ஸ்டார்டட் வித் 1997. சரியா. ஸோ ரிலீஸ் டேட் ஏற்கனவே பக்கத்தில் கொடுத்துருக்கோம். வாட் இஸ் ஆப்ரேட்டபிலிட்டி ரேட் இஸ் 2.4 அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் ஓப்பன் பேண்ட். சரியா. 2.4 தாண்டி யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா லைசன்ஸ்டு போகிறாங்கன்னு அர்த்தம். when we go with லைசன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோட கவரேஜை கூட்டிக்கலாம். சரியா. சில இடங்களில் பார்த்து அப்படின்னு சொன்னால் பேண்டை கூட்டியிருப்பாங்க. இட் இஸ் 5.9 கூட்டியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஐ கேன் கோ வித் சர்டன் டிஸ்டன்ஸை கூட்டிக்கலாம். பிகாஸ் லைசன்ஸ்டு பேண்ட் ப்ரைவேட் யூஸர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. லைசன்ஸ்டு பேண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உன்னோட கவரேஜை கூட்டிக்கலாம். கவரேஜை கூட்டும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ ஹேவ் டு பே த லீஸ் அமௌண்ட் ஃபார் எவ்ரி இயர் டு இயர். சரியா. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து 802.11a. அதுக்கு வெர்ஷன் முதல்ல ஆரம்பிக்கல. பட் 1997 இட் இஸ் 802.11. அடுத்த வெர்ஷன் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் இஸ் ஸ்பெல்ட் வித் 802.11b. அதனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து 802.11aன்னு சொல்ல ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக 11a கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணாங்க அண்ட் இட் இஸ் இன்கார்பரேட்டட். ஸோ வென் இட் இஸ் வித் 1999 802.11a வந்து ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் வந்து 2.4லேருந்து 5க்கு ஷிஃப்ட் பண்ணாங்க. லீஸ்ட் பேண்டுக்கு வந்தாங்க. ஃபிசிக்கல் லேயர் வந்து OFDM யூஸ் பண்ணாங்க. ஸ்ட்ரீம் பார்த்தா அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன பிட் ரேட் பார்த்தேன். பேண்ட் பார்த்தோன்னா இட் இஸ் 5 MHz யூஸ் ஆகுது. 10, 20 நீ என்ன வேணால் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பிட் ரேட்டு பார்த்து அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் ஆஃப் Mbps/s 6, 9, 12 நீ என்ன ஃபீச்சர்ஸ் நீ வந்து உன்னோட கான்ஃபிகில் செட் பண்ணுறியோ அந்த கான்ஃபிக் அடாப்ட் ஆகும். அல்லட்டா உன்னோட லீஸ் பாயிண்டரில் நீ எவ்வளோ வாங்கியோ அந்த லீஸுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும். சரியா. அடுத்த மாடுலேஷன் பாலிசி பார்த்தோன்னா OFDM மாடுலேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இண்டோரில் யூஸ் பண்ணுறோமா அவுட்டோரில் யூஸ் பண்ணோமா இதில் கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் சின்ஸ் ஆஃப் லைசன்ஸ்டு பேண்ட் அப்படிங்கிறதுனால நீ எங்கே வேணால் வெளியில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இண்டோர்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அவுட்டோர்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொன்றிலையும் நீ பார்த்தோன்னா வந்து வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். நான் இதை மட்டும் ஸ்கீமில் எடுத்துக்கிறேன். ஃப்ரீக்வன்சி 2. ஓப்பன் பேண்ட். பிட்ரேட் மாதிரி இருக்குது. யூஸ் பண்ணுறது DSS அண்ட் FHS. முதல்ல வந்தது இட் இஸ் யூசிங் டைரக்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் மெக்கானிசம் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஹாப்பிங் ஸ்பெக்ட்ரம் மெக்கானிசம் நம்ம நல்லா முதல்ல யூஸ் பண்ணோம். அடுத்தது பார்த்து அப்படின்னு சொன்னால் 802.11b வரும்போது ஒன்ஸ் அகேன் ஓப்பன் பேண்ட் யூஸ் பண்ணோம். பேண்ட்வித் வந்து 22 MHz யூஸ் பண்ணால் பிட்ரேட்டை மாற்றிக்கலாம். ஒன்ஸ் அகேன் ஐ யூஸ் DSS ஸ்பெக்ட்ரம் மெக்கானிசம். இண்டோர் மாடலில் 35 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் போய்க்கலாம். அவுட்டோரில் நீ யூஸ் பண்ண அப்படின்னா 140 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் போய்க்கலாம். இது வந்து கொடுத்துருக்க ஸ்பெக். அடுத்தது வந்திருக்க மாடுலேஷன் கம்ப்ளீட்டாக அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து என்னோடய ஃபிசிக்கல் லேயர் செட்டப் மாதிரி இருக்குது. பிகாஸ் in 2000 OFDMA வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரிசர்ச் ஃபீல்ட்லேருந்து இண்டஸ்ட்ரி ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்துச்சு. அப்போ தான் வந்து இந்த ரிலையன்ஸு இதெல்லாம் வந்துச்சு. அப்போ CDMA காம்பினேஷன்ஸ் உண்டு. CDMA ஃபோன்ஸ் அப்படிங்கிறது உண்டு. இப்போ CDMA ஃபோன்ஸ் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக இட் இஸ் பைங் வயலேட்டட் அவுட். இப்போ எல்லாமே அதெல்லாம் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ CDMA ஃபோன்ஸ் யார்ட்டும் இருக்காது. அந்த டைமில் வந்து CDMA கம்ஸ் இன் பிக்சர். அதனால் OFDM அப்படிங்கிற காம்பினேஷன் உள்ளே வந்துச்சு. பிகாஸ் பேக் எண்டு இது யூஸஸ் ஆர்த்தகனல் ஆர் ஆப்டிக்கல் யூஸ் பண்ணோம். அதனால் ஆர்த்தகனல் ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ் பண்ணோம். ஸோ ஆர்த்தகனல் ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த பிக்சர் வந்ததுனால அந்த டைமில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ கேன் ஏபிள் டு கோ வித் மேக்ஸிமம் நம்ம 2.4லேருந்து ஓப்பன் பேண்ட்லேருந்து லைசன்ஸ்டு பேண்டு போக முடிஞ்சிச்சு. பிட்ரேட்டை மாற்றிக்க முடிஞ்சிச்சு. பேண்ட்வித்தை மாற்றிக்க முடிஞ்சிச்சு. பிட்ரேட்டை மாற்றிக்க முடிஞ்சிச்சு. மாடுலேஷன் பாலிசி இருக்கனால சின்ஸ் ஐ எம் யூஸிங் தி லீஸ்டு பேண்ட் இண்டோர்லையும் யூஸ் பண்ணலாம், அவுட்டோர்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். டிஸ்டன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக மாறிட்டே இருக்கும். 100 மீட்டர்ஸ் 140 மீட்டர்ஸ்லேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் கோஸ் வித் 5000 மீட்டர்ஸ் அப்படின்னா 5 கிலோமீட்டர்ஸ் 5 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் சர்வீஸ்பிலிட்டி கொடுக்கலாம். நீ இதெல்லாம் பார்த்துருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். உன்னுடைய போலீஸ் ஸ்டேஷன் பீட்ஸில் நீ பார்த்தோன்னா தெரியும். சில இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா வந்து வீடியோ கேமராஸ் வந்து சில பேர் என்னது சிக்னல் பாயிண்ட்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. தே வில் கேப்சர் த இமேஜ் அண்ட் அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒயர்லெஸ்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு மேலே ஒரு ஆண்டனா வச்சுருப்பாங்க. ஒரு சின்ன சர்வீஸ் அண்ட் ஆண்டனா வச்சுருப்பாங்க. அந்த சர்வீஸ் அண்ட் ஆண்டனாக்கு வந்து அடுத்த ரிசீவர் எண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இன்னொரு சிக்னல் பூத்தை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணி அதுலேருந்து வரக்கூடிய சிக்னலை இன்டகிரேட் பண்ணி ஒரு இடத்துல கொண்டுட்டு வர மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸிங் லீஸ்ட் பேண்ட். ஒன்ஸ் அகேன் இட் இஸ் ஒயர்லெஸ் லேன் ஃபீச்சர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். டேட்டான்னு உள்ளே வந்துருச்சுனால ஒயர்லெஸ்ஸை தாண்டி ஒயர்லெஸ் லேன் நம்ம பேசுவோம். இஃப் இட் இஸ் ஆன் வித் ஒன்லி வித் எனி டிவைஸ் கம்யூனிகேஷன் நம்ம போனோம் அப்படின்னா ஒன்லி ஃபிசிக்கல் கம்யூனிகேஷன் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் சொல்லலாம். பட் இஃப் இட் இஸ் இன்கல்கேட்டட் ஃபார் டேட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒயர்லெஸ் லேன் கான்செப்ட்டுக்குள்ளே வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கலாம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த OFDMA காம்பினேஷன்ஸ் வரும். கீழே போக ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு 802.1 ஏற்கனவே என்ன சொன்னால் 802.1 தான் நம்ம இப்போ வந்து Wi-Fi யூஸ் பண்ணோம். 2.4 யூஸ் பண்ணலாம். லீஸ்ட் பேண்டு 5க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். நல்லா பாரு 70 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா 70 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபிசிக்கல் லேயர் காம்பினேஷன் மைமோக்கு போயிடுச்சு.
ஸோ உள்ளே நீ போன அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொன்று இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்க. ஐ ஹோப் ஸோ இட் இஸ் அவைலபிள் இன் விக்கி. நான் இந்த லிங்க்கும் அந்த பிடிஎஃப்ல கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீ வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோ. ஸோ எவ்ரி பிட் வைஸ் வேரியேஷன்ஸ், மாடுலேஷன், கோடாக் வேரியேஷன்ஸ், ஸ்ப்ரெட்டிங் மெக்கானிசம், இதில் ஏதாவது ஒரு டீவியேஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வயர்லெஸ் லேன் வில் சேஞ்ச் இட்ஸ் வெர்ஷன். எந்த வயர்லெஸ் லேன் வெர்ஷன்ஸ் மாறினாலும் தென் தேர் ஷுட் பி ஒன் ஆக்சஸ் பாயிண்ட் அண்ட் தேர் ஷுட் பி கிளைண்ட்ஸ். இந்த இதில் எந்த காம்ப்ரமைசேஷனும் கிடையாது. அண்டு ரோமிங்கு, இன்டர்ஆப்பரபிலிட்டி, இது எல்லாமே நான் வந்து ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த எல்லாமே வந்து இட் கம்ஸ் இன் பிக்சர். the quality of service, இதெல்லாமே வந்து depends upon every versions to version நம்மளுக்கு வந்து மாறும். if I focuses on quality of service then automatically E தான் போய் ஆகணும். if I focus with the roaming ஜாஸ்தியாக இருக்குது, interoperability ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா 11F போய் தான் ஆகணும். interference எனக்கு கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் 11H போய் ஆகணும். if I am been bothered about security then 11E 11I போகணும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒரு வயர்லெஸ் லேன். இப்போ நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே 11G யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம அதையும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். 11G வீட்டில் எதுவும் மோடம் வச்சுருந்தேன்னா 11G யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த இருக்குது யூசஸ் 2.4G. சரியா, ஓப்பன் பேண்டு தான் யூஸ் பண்ணுறோம். மைமோ OFDMA காம்பினேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். 38 மீட்டர்ஸ் 38 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நீ யூஸ் பண்ணுங்க. வீட்டுக்குள்ளே 38 மீட்டர்ஸ்க்குள்ளே நீ லான்ச் பண்ணிக்கலாம். நீ வீட்டை வந்து ஒரு எண்டில் வச்சுட்டு இன்னொன்று லாஸ்ட் எண்டுக்கு போனோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இவர் டவர் வில் வேனிஷ் ஆஃப். இப்போ ஃப்ரண்ட் எண்டு கனெக்டிவிட்டி பார்த்துக்கோ. இட் இஸ் ஐ மீன் யூஸிங் ஓப்பன் பேண்ட். 2003 வந்துருச்சு. சரியா, ஸோ அப்போ இந்த கான்செப்ட் நீ பார்த்தா இல்லைன்னா எல்லாமே இந்த பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வெர்ஷன்ஸ் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம். இப்போ க்ளோசிங் மை கிளாஸ். வேறு எதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்டுக்கலாம். இதான் அந்த போட்டிருக்கிற அந்த வெர்ஷன். நீ வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் 802.11 நீ சர்ச் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக விக்கியோட லிங்க்லேருந்து நீ வந்து எடுத்துக்கலாம். ஐ ஹோப் மற்ற சோர்ஸஸ் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். இட் இஸ் கிவிங் லாட் குவான்டம் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். இதில் தான் கம்ப்ரஸ்டாக டேபிள் ஃபார்மேட் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சு. அதனால் ஐ ப்ரிஃபர் திஸ். எங்கே போனாலும் இதே இன்ஃபர்மேஷன் தான். 802.11 பற்றி ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் அங்கே எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க, என்ன மாடுலேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நரேட் பண்ணிட்டு தான் மற்ற கதைக்கே வருவோம். பட் இங்கே வந்து கம்ப்ரஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறதுனால ஐ எம் ப்ரிஃபரிங் திஸ். யூ கேன் ரெஃபர் வித். வேறு எதுவும் கொரிஸ் இருந்தால் கேட்டுக்கலாம். அட் த சேம் டைம் எதுவும் கொரிஸ் இருக்கா? இஸ் தேர் எனி டவுட்? ப்ளீஸ் ஸ்டே பேக். டேக்கிங் தி அட்டண்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். எதுவும் கொரிஸ் இருந்தால் சைட் பை சைட் கேட்டுக்கலாம். 48 இருக்கா நம்ம கிளாஸில்? 53 வரும் ஸ்ட்ரென்த்து. யாராவது ஒருத்தர் வந்து கதை சொல்லலாமே. ஐ ஹோப் யாரையாவது கூடணுமா? லோஹிதா அவைலபிளா? புரிஞ்சிச்சாமா? புரிஞ்சிச்சா? உண்மையில புரிஞ்சிச்சா? அப்படியா? கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சிச்சா? சரி, அப்படியே வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தியா இல்லாட்டா வந்து கிளாஸ் கவனிச்சியா? அப்படியா? இல்லை, நான் என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா எல்லாரும் இப்போ தான் எந்திரிச்சு பல்ல தேய்ச்சிட்டு இருப்பாங்க. மொபைலை வந்து ஒரு பையில் கையில் வச்சுக்கிட்டு பல்ல தேய்ச்சிக்கிட்டே வந்து சாப்பிட்டுட்டே வந்து கிளாஸை கவனிச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். குட், நல்லது. சண்முகவேல் மட்டும்தான் பிடிக்க முடிய மாட்டேங்குது. சண்முகவேல் சார், குட், நல்லது. கிளாஸ் கவனிச்சாப்பா? புரிஞ்சிச்சாப்பா? கிளாஸ் புரிஞ்சிச்சா? கொஞ்சம் புரிஞ்சிச்சு சார். குட், நல்லது. ஓகே, எனிவே ஐ வில் புட் தி ரெக்கார்டட் வீடியோ இன் த பேக் எண்ட். சரியா? ஸோ யூ கேன் கெட் த்ரூ இட் அண்ட் யூ கேன் ஏபிள் டு வேறு எதுவும் டவுட் இருந்தால் எனக்கு கேட்டுக்கலாம். சரியா? ஹோப் ஸோ வந்து யூ கேன் நீ வந்து கிளாஸை மைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் டிஸ்கஸ். ஓகேப்பா, குட் எனஃப். யூ கேன் டிஸ்கஸ். சார் சொல்லுப்பா. சுவீனா சொல்லு. சார், மகிமா ஜரோன். என்னம்மா? சார், நான் இருதய ரோஷினி சார். மகிமா ஜரோன் அப்படின்னு அட்டெண்டன்ஸ்.
இறுதி ரோஷினியா? ஓகே, நல்லா சொல். attendance sir. ஓகே, நான் சொன்னேன். பட் இங்கே வந்து உள்ள இறுதி ரோஷினின்னு சேவ் பண்ணியிருக்கேன், வேறு எதுவும் வேறு நேமில் சேவ் பண்ணியிருக்கேன்? மகிமா ஜெரோன்னு இருக்கு sir. சரி மகிமா சரி, ஜெரோ. ஓகே ஓகே ஓகே, இப்போ குட்பா, நான் எடுத்துக்கிறேன். Thank you sir.